Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاح. Lurus rapatkan saf, keutamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi suduril Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فكرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita di hari Ahad subuh ini akan kembali mendengarkan cawisan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Hakid Nazili, membahas mengenai tentang melanjutkan fikih ibadah. Sebagaimana biasa Ustadz sampai syuruk, menjelang syuruk 10 menit atau 15 menit kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wal afiyah.
pada kesempatan yang insya-Allah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian atau pencawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah yang alhamdulillah pada kesempatan bulan lalu telah kita selesaikan perihal berkaitan mengenai arkanus shalah, mengenai rukun-rukun salat atau hal-hal yang diwajibkan ketika kita mengerjakan salat. Kemudian dilanjutkan tentang babu awqatis salat, bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu kitabam mawqutah, maktub dalam arti kata diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawquta yang mana waktu melaksanakan salat tersebut ada ketentuannya. Ya. Ada ketentuannya untuk keabsahan salat yang kita lakukan. Makanya di antara salah satu syarat sah atau keabsahan daripada salat yang kita kerjakan di antaranya dukhulul waqt. Hendaknya kita mengerjakan salat tersebut masuk waktu. Dalam artian ketika seseorang salat sebelum masuk waktunya atau sudah habis waktunya, sudah bisa dipastikan bahwasanya salat yang dia kerjakan itu tidak sah. Nah, mengenai waktu salat Bapak Ibu jemaah sekalian ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan perihal ketentuan ketika kita mengerjakan salat. Dan juga salat fardu yang lima waktu, walaupun tidak secara ta'yin mendetail Allah Subhanahu wa taala nyatakan salat maghrib, isya, kemudian subuh, zuhur, asar ya. Tapi yang dipahami dari ayat-ayat ini sebagaimana yang disampaikan penafsirannya oleh para ulama tafsir, itu menunjukkan akan nama-nama salat fardu dan juga waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan salat fardu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Surah Al-Isra ayat 78. Di dalam ayat ini Bapak Ibu jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita aqimis shalah, kerjakan, dirikan, lakukan, tunaikan salat. Ya, mulai kapan? Liduluki syams, mulai dari tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Ya. Mulai dari tergelincir matahari sampai dengan gelapnya malam. Nah, mulai waktu dari tergelincir matahari sampai gelapnya malam itu di situ ada 4 salat. Ya. Itulah salat zuhur, salat asar, kemudian salat maghrib dan juga salat isya. Wa qur'anal fajr. Ya. Yang dimaksud oleh para ulama tafsir wa qur'anal fajr ini adalah salat subuh. Dari sini juga Bapak Ibu jemaah sekalian kalau kita pahami, jadi subuh itu di ayat ini Allah
istimewakan penyebutannya sendirian, tidak digabungkan penyebutannya mulai dari dulu kusyams ila ghasaqil lail. Ini menunjukkan akan keistimewaan salat subuh itu dalam artian paling afdalnya salat daripada salat fardu lainnya. Yang dipahami dari ayat ini, penyebutannya dipisahkan, tidak digabungkan dengan salat-salat yang lain. Wa Qur'anal fajr, dan kerjakanlah salat subuh, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ayat ini kata para ulama ya menunjukkan akan waktu salat. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian ya, mengenai waktu salat tidak akan kita jelaskan. Misal waktu subuh itu masuk mulai dari terbit fajar kemudian sampai terbit matahari dan seterusnya. Cukup pemahaman kita mengenai hal demikian dengan adanya waktu yang sekarang. Ya, biar tidak repot lagi dengan ada waktu sekarang. Seperti misal salat maghrib itu masuk jam berapa? Jam 6 lewat berapa? Jam 6 lewat 3 ya. Sampai dengan jam 7 lewat sekian. Dalam arti kata yang ditentukan oleh ulama fikih penyebutan tentang sesuai dengan matahari cukup kita saksikan dengan waktu yang ada sekarang. Nah, tapi yang harus kita pahami Bapak Ibu jemaah sekalian, di dalam waktu itu ada waktu. Ya, di dalam waktu salat yang sudah ditentukan seperti zuhur dari jam berapa? Ya, ibu-ibu, zuhur jam berapa masuknya? Jam 12 lewat berapa? Jam 12 lewat 5 sampai dengan jam 3 lewat. Nah, itu waktu sholatnya. Dan ketahuilah di dalam waktu sholat itu ada 7 waktu sholat. Ya, di dalam waktu sholat itu ada 7 waktu sholat yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, karena mempunyai ketentuan dan hukum tersendiri di tiap-tiap waktu tersebut. Nah, jadi tiap sholat ada waktunya, mulai masuk sampai keluar, mulai masuk jam sekian, keluar jam sekian. Nah, di antara waktu masuk waktu sampai keluar waktu sholat itu ada waktu lagi, ya. Rata-rata 7 waktunya, rata-rata tuh 7 waktu. Nah, apa dia 7 waktu itu Bapak Ibu jemaah sekalian? Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah yang mana di waktu inilah kita upayakan sholat yang kita kerjakan. Karena waktu ini waktu yang paling istimewa, waktu yang paling luar biasa. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal ibadah apa yang paling afdal? Lantas dijawab Nabi SAW, as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Nah, dijelaskan oleh para ulama hadis, yang dimaksud dengan Nabi SAW salat di awal waktu itu salat di waktu fadilah. Yang mana di dalam hadis yang lain, awalu waqti ridwanullah wa akhiruhu afdallah. Awal waktu salat itu kita akan mendapatkan ridwan. Apa ridwan itu? Ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir waktu dapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha itu jauh lebih besar, lebih istimewa dan luar biasa dibandingkan dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mengenai fadilah daripada salat di awal waktu yang diistilahkan oleh para ulama fikih dengan waktu fadilah. Nah, sekarang kita harus mengetahui kadar waktu fadilah yang kita prioritaskan salat kita harus di situ, harus berada di waktu itu. Ya. Karena waktunya tidak ada panjang Bapak Ibu jemaah sekalian, waktunya pendek. Ya, waktunya tidak ada panjang karena waktunya pendek. Dikatakan para ulama, ya, waktu fadilah itu gambaran kisarannya, ya, kira-kira ketika adzan berkumandang masuk waktu sholat, satu dia jawab kumandang adzan, ya, berarti satu jawab kumandang adzan. Kemudian setelah itu dia bertoharo, dia berwudu, ya. Kemudian setelah berwudu intidharul jamaah, dia tunggu jamaah. Nunggu jamaah ini kadar waktunya juga urfan, dalam arti kata ya apa urf di situ sewajarnya. Jangan terlalu lama nunggu jamaah sampai 15 menit sampai 20 menit sudah kelamuan. Ya, kadar waktu yang siyokianya kita menunggu jamaah. Jadi jawab adzan,
kemudian kita bertoharo, kemudian intidharul jamaah, nunggu jamaah termasuk di situ sholat sunnah, kemudian kerjakan sholatnya, sholat fardu yang bersangkutan, kerjakan sholatnya. Nah, 4 ketentuan inilah yang dikatakan waktu fadilah. Kalau kita kisarkan, kalau kita hitung pakai hitungan waktu, kira-kira makan waktu berapa lama ini Bapak Ibu jemaah sekalian? Mulai dari adzan kumandang adzan, kita bertoharo, nunggu jamaah, sholat sunnah yang dimaksud di dalamnya juga, kemudian kerjakan sholat fardu itu. Kira-kira makan waktu berapa lama? Hah? Berapa? 5 menit langkah cepatnya. Berapa? Kira 20 menit. Ya. Kurang lebih 20 menit. Nah, inilah yang dimaksud dengan waktu fadilah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Kalau kita sholat di waktu itu, maka sholat kita di waktu fadilah. Kita dapatkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang termasuk paling afdalnya amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan waktu fadilah. Makanya upayakan prioritaskan waktu sholat kita itu setelah masa waktu sholat sampai 20 menit setelahnya. Nah, kalau sudah lebih lewat dari 20 menit bukan waktu fadilah lagi. Yang mana kualitasnya beda dengan kualitas waktu fadilah. Itulah diistilahkan oleh para ulama dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan kita kalau kita tidak ada mendapati solat kita bisa kita gawekan di waktu fadilah. Itu waktu ikhtiar setelah waktu fadilah. 20 menit setelah waktu fadilah. Kemudian yang ketiga setelah waktu fadilah masuk waktu jawaz. Ini 3 waktu ini Bapak Ibu jemaah sekalian, fadilah, ikhtiar, jawaz, ini satu sama lain saling berurutan. Habis waktu fadilah masuk waktu ikhtiar. Habis waktu ikhtiar masuk waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu ya boleh kita ngawekan salat di waktu itu. Nah, kemudian yang keempat ada waktu hurmah. Ya, dia masih di dalam waktu, tetapi ketika kita ngawekan salat di waktu itu haram. Tak mana gambarannya? Dia masih dalam waktu salat, tetapi ketika kita ngawekan salat kita di waktu itu hukumnya haram. Sah salatnya sah. Tapi hukum salat yang dia gawekan di waktu itu hukumnya haram. Itu gambarannya Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Dia salat sudah di akhir-akhir waktu sehingga menyebabkan bagian dari salatnya itu berada di luar waktu. Misal walaupun hanya dengan salamnya, misal dia salat zuhur, dapat rakaat pertama, dapat rakaat kedua, dapat rakaat ketiga, dapat rakaat keempat. Ya, ketika nak salam adzan asar. Ya. Ketika nak salam adzan asar. Itu kan berarti kan bagian dari salatnya berada di luar waktu. Ini kata para ulama haram dia salat di waktu itu. Ya. Kata para ulama, kalau bagian salat kita apalagi lebih dari salam, 1 rakaat berada di luar salat, apalagi 2 rakaat, jelas, ya. Jangankan 1 rakaat, hanya salamnya yang berada di luar waktu salat, ya, di luar waktu salat sudah masuk waktu salat yang selanjutnya, itu waktu salat yang digawekan di waktu itu hukumnya haram. Artinya apa jemaah sekalian? Jangan sampai kita melakukan salat di waktu itu. Ya. Jangan sampai kita lakukan salat di waktu itu kecuali ada udzur tertentu. Seperti apa? Misal kita ketiduran, ya. Kemudian kelupaan, ya, jangankan di akhir waktu, di luar waktu pun kalau kita ketiduran, kelupaan salat tidak jadi masalah, tidak berdosa. Ya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, kita ketiduran salat zuhur. Ya, tiduran di sini memang ketiduranian. Tahu-tahu bangun sudah di akhir waktu atau sudah masuk waktu asar. Salat zuhur kita di waktu asar tidak berdosa karena ketiduran atau lupa. Ini udzur yang kita boleh mengakhirkan salat kita di akhir waktunya atau di luar waktunya. Tapi kalau tidak kata udzur sama sekali, ya, dia salat sengaja di akhir waktu sehingga menyebabkan bagian dari salatnya keluar daripada waktu salat tersebut, maka hukum salatnya itu adalah haram, ya, sah tapi haram. Kemudian yang kelima, waktu udzur. Ya, waktu udzur itu bagi orang yang mempunyai udzur seperti musafir atau sakit. Karena ketika seseorang musafir kan boleh menjamak salat.
Ya. Ketika seseorang menjamak sholat, boleh kan sholat zuhur digawekan di waktu asar, sholat asar juga boleh di waktu zuhur, baik karena dia musafir atau karena sakit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita dalam keadaan sakit nih, ini kebanyakan yang kurang dipahami oleh masyarakat awam. Kenapa? Karena kebanyakan kita kalau sudah sakit sudah, bahkan sholat lepas sama sekali. Ya, bahkan sholat lepas sama sekali ketika dia dalam keadaan sakit. Makanya tidak ada udzur seseorang itu boleh meninggalkan sholat walaupun sakit sekalipun. Dalam arti kata tetap wajib mengerjakan sholat. Nah, ada keringanan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya boleh dijamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Mungkin selama ini kan kita mengetahui perihal jamak itu hanya diperbolehkan ketika kita musafir. Iya, ketika kita musafir. Karena sakit pun boleh. Baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, sakit yang bagaimana, cak mana Ustaz? Ya, sakit tidak ditentukan oleh para ulama nama sakitnya. Sakit ini, sakit itu enggak. Yang kira-kira gambarannya kata para ulama, kalau dia ngawekan salat itu di waktunya berat. Salat zuhur di waktunya, salat asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya, berat. Dengan sakit yang dia derita. Berat luar biasa, tidak bisa digawekan salat di waktunya. Nah, maka dengan sakit yang demikian boleh dionyo jamak salatnya. Nah, istilah menjamak salat itu berarti kan salat misal jamak takdim, berarti asar digawekan di waktu zuhur, atau jamak takhir, zuhur digawekan waktu asar. Nah, kita balik ke pembahasan kita tadi, waktu udzur. Waktu udzur itu adalah waktu sholat, ya, baik itu di luar, waktu sholat di luar waktunya. Waktu sholat di luar waktunya. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena dia punya udzur. Seperti ngawekan waktu sholat, mengawekan sholat zuhur di waktu asar. Boleh apa tidak? Ya, kalau kata udzur jamak tidak diperbolehkan. Tapi ketika ada udzur yang namanya boleh jamak karena sebab sakit atau musafir tadi, ya boleh dia ngawekan salat zuhur di waktu asar ataupun asar di waktu zuhur. Tapi kalau kata udzur itu ya tidak diperbolehkan. Nah, ini yang keenam, ya, ini yang kelima, ya. Waktu udzur. Yang keenam, yang terakhir ada 6, ya. Waktu darurah. Waktu darurat. Ya. Bagaimana gambaran waktu darurat itu Bapak Ibu jemaah sekalian? Ini waktu akhir waktu bagi seseorang yang zawalul mani, yang tadinya statusnya dia wong yang tidak ada wajib sholat. Apa di antara sebab kita tidak ada wajib sholat Bapak Ibu jemaah sekalian? Kalau ibu-ibu maaf dalam keadaan haid, datang bulan, kan tidak wajib sholat tuh, ya. Atau pingsan, pingsan, ya, atau penyakit-penyakit yang menghilangkan akalnya, ya. Nah, ini sebab dianya statusnya orang yang tidak ada wajib mengerjakan sholat. Misal Bapak Ibu jemaah sekalian, wong pingsan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pingsan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sholat zuhur, asar, maghribnya itu pertanyaannya wajib diqadha apa tidak? Wajib qadha apa tidak? Tidak wajib, ya, karena hilangnya akal karena sebab pingsan atau lain sebagainya, itu menyebabkan dirinya statusnya tidak ada wajib mengerjakan sholat. Artinya apa? Tidak ada wajib diqadha. Tak ada wajib diqadha. Sholat mulai zuhur, asar dan maghrib, ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, asalnya gambarannya, asalnya statusnya tidak ada wajib sholat, ya. Tapi ketika nak berakhir waktu sholat tersebut, ya, dia sadar. Kalau ibu-ibu tadi, maaf, darah haidnya berhenti. Nah, habis waktu zuhur sadar dia, ya, sadar. Berarti ketika sadar wajib sholat tidak? Wajib sholat. Walaupun kata para ulama, sisa waktu sholat yang dia sadar itu hanya cukup untuk takbiratul ihram, tetap wajib sholat. Misal zuhur, asar jam berapa masuk asar? Jam berapa itu? Jam 3, ya. Nah, dia sadar jam 3 kurang 10. Jam 3 kurang
yang 10. Kemudian dia wudu dan lain sebagainya, ya. Ada sisa waktu. Walaupun sisa waktu itu hanya cukup sekedar takbiratul ihram. Artinya apa? Setelah takbir masuk waktu asar, ya. Sisa waktu hanya takbiratul ihram itu mewajibkan dia salat zuhur. Nah, makanya ibu-ibu yang paling penting, sering kita ingatkan kepada jemaah kita ibu-ibu, terkadang ketika suci dari darah haidnya, kaget belah salat zuhur tanggung. Sekalian bela asar. Padahal pada waktu itu setelah dia mandi wajib ada waktu untuk sholat. Ada waktu untuk sholat. Walaupun waktunya itu ibu-ibu cukup cuma untuk ibu takbir. Artinya apa? Setelah takbiratul ihram sholat zuhur, ya, sisa sholatnya masuk di waktu asar. Itu status ibu-ibu wajib sholat zuhur. Nah, jangan sampai kaget belah, ya. Kaget bela sengaja sekalian mandi sore sholat asar zuhur tidak digawikan, berdosa itu. Ini yang istilahkan oleh para ulama dengan waktu darurat. Bagi siapa? Bagi seseorang yang tadi statusnya tidak ada mewajibkan dia sholat, kemudian hal tersebut hilang, seperti yang haid, suci dari haidnya, kemudian yang pingsan, sadar dari pingsannya. Kalau budak kecil itu yang tadi dia tidak ada wajib sholat karena masih kecil, kemudian dia balik. Ini gambaran-gambaran gitu. Ya, ketika masih ada waktu sholat tersebut, walaupun cukup untuk sekedar takbiratul ihram, maka wajib dia ngerjakan sholat. Nah, jadi 6 waktu ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, 6 waktu ini adalah waktu yang harus kita pahami apa dia ketentuan dan hukumnya. Ketentuan dan hukumnya. Nah, yang 3 waktu pertama, kita ulangi lagi ya biar lebih paham. 3 waktu yang pertama, ingat, ini berturutan. Dalam arti kata kalau disebutkan di kitab-kitab fikih itu muta'aqabah, saling bergantian satu sama lain. Habis waktu fadilah, lanjut waktu ikhtiar, habis waktu ikhtiar, lanjut waktu jawas, waktu boleh. Nah, 3 waktu ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau nak kita prediksikan dengan kadar waktunya, ya, tinggal kita bagi ya. Waktu fadilah tadi 20 menit. Ya. Setelah habis waktu fadilah, waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar dengan waktu boleh, ini kata para ulama jingo waktu hurma tadi. Ya. Waktu hurma itu artinya apa dia? Waktu yang diharamkan itu waktu yang tidak cukup dia ngawekan satu solat. Kita ngawekan satu solat dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam, kira-kira makan waktu berapa lama? Solat satu waktu itu berapa lama Bapak Ibu sekalian? Standar bacaannya. Tidak ada maca Fatihah, setelah Fatihah maca Baqarah, setelah Fatihah maca Ali Imran, tidak demikian. Iya. 5 menit. Ya, misal jam 3 kurang 5 menit berarti 2.55. Ya, 2.55. Masuk waktu zuhur mana itu jamnya? Jam 12, ya. Jadi jam 12 sampai 12.20 itu waktu fadilah. Jam 12 sampai 12.20 itu waktu fadilah yang kita prioritaskan salat kita di waktu itu. Nah, kemudian dari 12.20 sampai jam 12 Bapak tadi 55 ini dibagi 2. Dibagi 2 berarti berapa lama itu? Kira-kira berapa? 2 jam kurang, ya. Nah, itu untuk waktu ikhtiar, waktu pilihan kita ketika kita tidak mendapati waktu fadilah, dan waktu setelah waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu boleh. Dibagi 2 tinggal. Nah, yang pasti ketika kita ngawikan sholat waktu fadilah, itu fadilahnya tidak seperti sholat di waktu ikhtiar. Ketika kita ngawikan sholat di waktu ikhtiar, itu fadilahnya tidak sama seperti di waktu jawas. Ya, jadi 3 waktu ini habisnya silih berganti dan ada fadilah masing-masing. Ya, yang jelas yang waktu pertama lebih afdal daripada waktu yang kedua, waktu yang kedua lebih afdal daripada waktu yang ketiga. Nah, kita upayakan Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan sampai alhasil kalau cuma sekedar untuk boleh
Salat kita jangan sampai di waktu hurmah tadi. Ya, walaupun dia mengerjakan salat, kata para ulama, ya salatnya itu hukumnya haram. Kenapa? Bagian daripada salatnya terletak di akhir. Nah, waktu hurmah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Makanya kalau baca surah ini pas di ayat itu Bapak Ibu jangan waqaf. Makruh kalau waqaf. Fawailul lil musallin, waqaf dia makruh itu. Karena apa artinya? Celaka lah wong-wong yang salat. Mada wong yang salat celaka. Makanya jangan berhenti. Bagusnya sambung walaupun di situ ayat. Walaupun di situ akhir ayat, bagusnya sambungkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu dua ayat. Ya, surah apa itu Ibu? Surah apa? Al-Maun, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka bagi wong yang salat. Cak mana ketentuannya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dianya salat, bukan tak salat loh. Kalau tak salat berarti jelas sudah. Ini dia salat, tapi cak mana terhadap salatnya? An salatihim sahun. Ya, mereka lalai terhadap salatnya. Ya. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan lalai di sini apa dia? Satu. Ya, salatnya di akhir waktu. Tidaklah dia salat kecuali di akhir waktu, sehingga menyebabkan bagian daripada salatnya di luar waktu. Ya. Ini yang dimaksud dengan wong yang salat tetapi celaka. Ketentuannya sak mana? Dia lalai terhadap salatnya. Ingat, lalai terhadap salat Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Jangan dipahami lalai di dalam salat. Beda loh itu. Ya. Lalai terhadap solat artinya apa? Tidaklah dia solat kecuali di akhir waktu. Itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala wong yang solat tapi celaka terhadap solatnya, bukan lalai di dalam solat. Ya. Makanya sebagian orang soleh mereka bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alaha an salatihim wa lam yaj'alha fi salatihim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ayat ini an salatihim, terhadap salat, ja'alha fi salatihim, tapi tidak menjadikannya di dalam salat mereka. Kalau di ayat ini misal Bapak Ibu jemaah sekalian yang harus kita pahami, mereka lalai di dalam salat kita, maka wong mukmin masuk di dalam itu. Ya. Kita juga masuk di dalam kategori yang di dalam salatnya dia lalai. Makanya fawailul lil musallin, siapa itu? Wong munafik yang salat. Jadi maksud dengan al musallin di sini wong yang salat, tapi siapa? Wong munafikin. Cak mana kalau dia salat? Idza qamu kusala. Kalau mereka salatnya malas-malas, ya, di akhir-akhir waktu baru ngerjakan salat. Nah, itu yang dimaksud dengan an salatihim. Siapa? Wong munafik yang salat. Makanya Allah ibaratkan ayat ini di surah ini an salatihim. Ingat, bukan fi salatihim. Ya, kalau fi salatihim kata para ulama, wong mukmin masuk di dalamnya. Artinya apa? Celaka orang-orang yang salat, yang lalai di dalam salatnya. Artinya apa? Lupa. Ya, terkadang ya kita introspeksi, koreksi, muhasabah pada diri kita dewek, ya mungkin salat yang kita gawekan itu banyaklah kita lalaiin daripada ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian kalau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi salatihim, wong mukmin masuk. Nah, yang harus kita pahami dari ayat ini Bapak Ibu jemaah sekalian, artinya apa? Jangan sampai kita mengerjakan salat di akhir waktu. Itu kesimpulannya. Ya. Selain hukum salatnya haram, dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan wong-wong yang munafik. Yang cak mana? Yang tidaklah mereka salat kecuali di akhir waktu. Ya, kecuali di akhir waktu. Cuma tadi kalau ada udzur tidak jadi masalah. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Kalau ada udzur tidak jadi masalah. Tapi jangan kerap kali salat kita jadikan udzur kalau. Tidak demikian.
Upayakan prioritaskan salat kita di awal waktu, bukan di akhir waktu. Bukan cuma sekedar jadilah dak apa-apa, yang penting ngawikan salat. Ini salah pemahaman demikian. Ya, ini wong dak kate pemikiran maju, dak kate pemikiran pengen menjadikan salat itu betul-betul berkualitas. Ya, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, menggugurkan kewajiban, tidak peduli apakah salatnya dapat pahala atau tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, asal salat. Itu juga kata para ulama tafsir sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, gambaran salat yang dilakukan oleh orang munafik. Ya, gambaran salat yang dilakukan orang munafik, apa dia tidak peduli dengan salat yang dia gawekan. Ya, yang penting gawekan salat. Nak dapat pahala alhamdulillah, tak dapat pahala juga syukurlah. Nah itu. Nah, jangan sampai kita mengerjakan salat demikian. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, ada kage tadi kan afdalnya salat itu di awal waktu. Tapi kage afdalnya salat hendaknya diakhirkan dari awal waktu. Ya, ada beberapa gambaran yang ketika kita mengakhirkan sedikit dari awal waktu, tadi kan awal waktu makan waktu 20 menit. Misal kita sholat 20 menit setelahnya. Ya. Itu bahkan kata para ulama sunnah mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Sunnah mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Bagi siapa ini? Bagi seseorang yang kepengen sholat berjamaah. Ya, misal nih, kita sholat ketik ewang, ya, dak ketik ya, ewang. Di awal waktu kita sudah standby, tapi dak ketik ewang. Ya, sebagian masjid musola Bapak Ibu jemaah sekalian, dia buka masjidnya, dia adzannya, ya, tinggal nunggu qomatnya. Ya, ada demikian. Ya, kaget nutup dewek dia. Nah, misal sudah dia adzan, sudah dia sholat qobliyah, nunggu jamaah biar dia bisa sholat berjamaah. Kan sebagaimana kita ketahui sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat dewean. Nah, nunggunya dionya seseorang, ya, biar bisa sholat berjamaah sama dia, sehingga dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Itu dia akhirkan sholat dia keluar dari waktu fadilah. Misal baru datang si fulan setelah 20 menit, jam 12.30 baru datang. Ya, jam 12.30 baru datang. Ya, nah dia tidak sholat di awal waktu di 20 menit pertama itu gara-gara nunggu seseorang biar dia bisa sholat berjamaah dengan wong itu malahan afdol dan sunnah. Ya, itu malahan afdol dan sunnah. Ya, ini keluar dari pemahaman yang kita berikan bahwasannya sholat di awal waktu tadi afdol. Berarti ada yang lebih afdol lagi. Karena ketika kita ngerjakan sholat itu berjamaah, jelas Bapak Ibu sekalian itu lebih afdol. Misal nih, gambaran kedua, si fulan sholatnya berjamaah jam 12:30. Si fulan lagi sholatnya tidak berjamaah dewean, tapi di awal waktu jam 12:10 lah sholat dia. Yang mana yang afdal? Yang pertama di luar waktu fadilah tapi berjamaah. Ya, yang awal di dalam waktu fadilah tapi dewean. Yang mana yang afdal? Yang paling afdal itu yang berjamaah di waktu fadilah. Itu yang paling afdal. Ya. Yang pertama berjamaah di luar waktu fadilah, berjamaah tapi di luar waktu fadilah. Yang kedua, ya, dalam waktu fadilah tapi salat dewean. Mana yang paling afdal? Nah, itu jawabannya. Jangan pilih yang pertama, jangan pilih yang kedua. Berjamaah di waktu fadilah harusnya. Demikian, ya. Makanya ketika kita memang kepengen dapatkan waktu fadilah itu upayakan, ya, pelaksanaan kita ketika kita datang ke masjid, ke musola sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Ya. Kenapa?
Karena berjamaah di waktu fadilah itu jauh lebih afdol daripada berjamaah di luar waktu fadilah. Walaupun berjamaah di luar waktu fadilah itu lebih afdol daripada dewean di waktu fadilah. Makanya prioritas kita ya yang harus kita pahami, baik itu pengurus masjid apalagi jamaahnya, ya jamaahnya hendaknya datang sesegera secepat mungkin. Ya biar apa? Biar bisa mendapatkan salat berjamaahnya itu di waktu fadilah. Nah itu yang jelas lebih afdol ya ketimbang berjamaah di luar waktu fadilah, apalagi salat dewean di waktu fadilah. Nah ini pengecualian ya Bapak Ibu sekalian, yang dalam arti kata walaupun dia salatnya di luar waktu fadilah tapi hukumnya afdol karena udhurnya, karena keinginannya untuk mengerjakan salatnya berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang nak ditanyakan, fadhalu silakan. Tanggung nak lanjut ini. Ya. Silakan Pak, dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal waktu itu Pak Ustadz, ini misal ini sering terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang tanggung kalau pekerjaan itu bersih dan akan diulang itu tidak masalah, mungkin dia hentikan tinggal uduk. Tapi kalau yang bermain dengan misal seorang muntir tangannya penuh oli yang harus dicuci, kemudian setelah itu nanti kalau dia cuci sholat dan akan ngucak lagi. Nah ini bagaimana Pak? Apakah dia harus tetap melakukan itu? Karena jadi tanggung Pak, dan tangan iya, kotor dan lain sebagainya, atau ibu bapak tani. Istilah kita kan tanggung ya. Coba upayakan nyucinya itu sebelum masuk waktu sholat. Upayakan nyucinya itu, nyuci badan, nyuci apa tadi itu sebelum masuk waktu sholat. Ya, artinya apa? Sudah bisa gambarkan dikarenakan waktu fadilah ini terbatas cuma 20 menit ya, selesai nyuci tadi dapat dia. Jangan nyuci badan nyuci segala macam di waktu fadilahnya itu, apalagi memang kotoran itu dilekat seperti minyak dan lain sebagainya ya kaget menyebabkan apa? Menyebabkan waktu fadilah habis gara-gara nyebab nyuci itu. Jadi upayakan nyuci yang kata Bapak tadi itu sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau setelah masuk waktu sholat, yo, tidak dapat. Ini saking asiknya mungkin dia bekerja, lupa itu Pak. Iya. Nah setelah azan itu, oh ini cuman dia ingat bahwa saya harus sholat ini. Nah itu. Tapi kalau dia cuci tangan, masih kotor juga yang harus kemudian setelah sholat dia masih harus kuncak itu lagi. Nah ini. Ya kalau kepengen dapat, pengen dapat waktu Semoga fadilahnya, ya. Sekiranya Bapak Ibu Bapak sekalian ya, misalnya nih dia kan bisa mengkadarkan dia nyuci ya. Sekiranya dengan dia nyuci tangan itu ya wuduknya sah bae. Ya, wuduknya sah. Tahu wuduknya sah? Dalam arti kata tidak ada yang menghalangi sampai air ke tangannya, ke mukanya, sampai itu tidak jadi masalah. Jadi kalau aku nyuci sampai bersinian, ini waktu fadilah habis. Tapi kalau aku nyuci secukupnya baik, dalam arti kata sah wuduknya, waktu fadilah dan habis. Jadi tidak usah sampai cuci sampai bersinian, guna untuk mendapatkan waktu fadilah tadi. Karena kalau dia masih nak bersih tadi nian, waktu fadilah habis ya sudah ada, walaupun nak cak mano keadaannya, ya tidak dapat. Ya cuma diperkenankan untuk bertoharo, ya bertoharo. Nah, itu. Ada lagi? Ya, yang kedua sebelah sini mic-nya. Jadi utamakan dulu yang pakai mic. Ini lebih resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, segenap majelis tadabbur, semoga kita sentiasa dalam limpahan rahmat karunia. Ustadz, Mak Manonian ada masjid persis yang diceritakan Ustadz tadi. Seseorang megang kuncinya, dia bukanya, dia azan, dia komat, dia imam, dia makmum. Ini ada di beberapa kota dan saya menemuinya sendiri, ketemu sendiri. Nah, ini mana nih tanggung jawab umat.
yang dilanggar. Ini masjid, bukan musola. Bagaimana tanggung jawab dan bagaimana cara menghimbau kepada katakanlah masyarakat atau umat di sekitar masjid itu yang pertama. Lalu kedua, sampai dengan hari ini ada perkampungan di daerah, terutama di Jawa, itu masyarakatnya itu betani, besawah. Jadi di situ ada azan asar itu 3:4. Jam 3:4 azan. Kaget kira-kira sejam kemudian ada azan lagi. Bahkan ada 2-3 kali azan setelah azan yang waktunya sudah masuk tadi. Karena para petani tadi menundanya bukan 20 menit, tapi hampir 1 jam, bahkan lebih 1 jam. Jadi ada azan setelah azan yang pertama tadi, masih ada azan lagi. Nah itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, 3 Pak, tapi praktis ini semuanya. Yang ketiga, kalau dalam keadaan uzur, semua aturan itu coret. Uzur. Nah, tapi tadi Ustadz tadi nyebut ada salah satu yang uzur tadi, sholatnya haram karena lah di ujung tadi. Sholat tadi, sholatnya syah tapi haram. Sholat di waktu haram. Sholat di waktu haram. Tolong dijelaskan lebih dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Kita pernah dapati masjid juga demikian. Maaf ini di daerah Betung itu, masya Allah masjid banyak. Kemungkinan kalau untuk kemegahan masjid, besar masjid itu luar biasa daerah sana ketimbang Palembang. Ya. Pada waktu kita sholat di sana, ya berjamaah kita jadi makmum dengan marbotnya tadi. Dia yang buka, dia yang imam, dia yang qomat, jamaah sama kita tuh lah. Makanya kita tanya mana yang lain, tidak ada. Masjidnya besar luar biasa. Ya, nah cak mana hukum? Ya banyak berkaitan dengan hal demikian. Pertama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu Bapak Ibu jemaah sekalian, ya berjamaah. Kita tanya hukum berjamaahnya sholat 5 waktu apa dia? Berjamaah kita ngawinkan sholat 5 waktu itu. Nah hukum berjamaah itu apa dia? Fardu kifayah, bukan sunnah ya. Walaupun ada yang mengatakan sunnah, tapi pendapatnya agak lemah. Yang paling kuat mengatakan sholat 5 waktu itu berjamaahnya fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Kalau digawekan oleh sebahagian, maka yang tidak ngawekan terangkatkan beban dosonya, karena sudah ada yang ngawekan. Dipahami juga ketika tidak kate yang ngawekan sama sekali, tidak kate yang berjamaah sama sekali. Sholat wong kampung sih, tapi nafsi di rumahnya, ya, atau dia berjamaah di rumahnya sholat dewean atau berjamaah di rumahnya. Alhasil di masjid tidak kate yang namanya sholat berjamaah. Itu sekampung anggap berdosa kalau. Karena selain digawekan harus berjamaah, yang kedua berjamaah itu kejinguan syiar Islamnya. Tidak cukup dengan uang 2 tidak cukup itu. Belum dikatakan menggugurkan fardu kifayahnya. Sudah digawekan berjamaah, syiarnya kejinguan dalam arti kata, rame-rame mereka berbondong-bondong ke masjid. Nah, itu pun disyaratkan. Jadi kesimpulannya apa dia, gambaran keadaan masjid yang demikian itu sekampung nganget berdosa galau. Iya, sekampung nganget berdosa galau. Kenapa? Karena tidak ada mengawekan salatnya berjamaah. Nah itu cara menghimbaunya ya Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya sering-sering dakwah ke sono, sering-sering suruh mereka hadir majelis-majelis taklim, pemahaman terhadap ibadah yang namanya sholat. Ya, sholat itu bukan cuma sekedar sholat dewean sudah cukup, yang penting sholat enggak. Ya, Nabi itu ya kita ketahui luar biasa sudah keadaan beliau, status beliau tidak pernah sama sekali yang namanya ngawikan sholat walaupun dewean, walaupun hanya sekali, tidak pernah sama sekali. Kalau tidak percaya carilah di kitab Sunan hadis 7 kitab itu, tidak kate satu sahabat yang meriwayatkan hadis walaupun dhaif kalau Nabi pernah sholat dewean berjamaah terus. Nah, itu yang harus dipahamkan ke mereka. Nabi berjamaah apalagi kita, itu siaknya. Kemudian yang kedua apa tadi tuh? Oh iya, adzan 2 kali itu ada hukum sunnah kalau subuh. Iya,
Ada hukum sunnahnya. Kalau subuh sama sholat Jumat. Nah, tapi kalau sholat asar, kayak sholat apa lagi ya, sholat zuhur, enggak, sholat Jumat. Nah, ada kesunahan memang adzan 2 kali. Kita yang di Palembang ya atau di Indonesia kebanyakan, tapi ada juga ya yang adzan cuma sekali. Adzan 2 kali itu cak ini, sholat Jumat contoh ya. Adzan pertamanya belum masuk waktu, bukan yang adzan 2 kali itu sudah masuk waktu, itu jelas. Sudah kita pahami. Sebelum masuk waktu Jumat, sekitar jam berapa? Jam 11, adzan sudah. Adzannya jam 11 hari Jumat itu mengingatkan kepada yang di luar masih ada sibuk aktivitas dengan dunia, siap-siap sejam lagi masuk waktu Jumat. Nah, begitupun dengan subuh. Ya, begitupun dengan subuh. Misal subuh jam 5, jam 4 sudah adzan. Nah, ini hukumnya memang sunnah. Ini memang hukumnya sunnah. Tapi kalau yang di luar waktu ini ya itu tidak diketahui, wallahu alam ya. Mungkin ya adzan untuk pribadi dia kali. Kata tuntunannya ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan sampai salah paham ya. Waktu hurma ketika seseorang yang tidak punya udzur sengaja ngawinkan salat di akhir waktu. Kata udzur dia. Iya. Sengaja ngawinkan salat di akhir waktu sehingga bagian dari salatnya berada di luar waktu. Padahal dia tidak kata udzur. Lain kalau ada udzur. Apa udzur salat? Ketiduran, kelupaan. Jangankan di akhir waktu, di luar waktu boleh salat, tidak jadi masalah, tidak berdosa. Maka jangan salah paham. Waktu hurma itu haram salat di waktu itu bagi siapa? Wong yang tidak punya udzur, yang sengaja mengakhirkan salatnya di akhir waktu sehingga bagian salatnya keluar di luar waktu walaupun hanya salam. Maka salat yang demikian tipe keadaannya itu hukumnya haram. Nah, kalau yang waktu udzur itulah tadi waktu sholat zuhur bagi yang jamak takhir atau sholat asar bagi yang jamak takdim. Nah, ini udzur. Karena kan tidak diperbolehkan kita ngawinkan asar di waktu zuhur kecuali dengan udzur kita musafir, udzur kita sakit. Nah, itu diperbolehkan, atau tidak diperbolehkan kita ngawinkan waktu sholat zuhur di waktu asar kecuali kita dengan jamak takhir. Kalau dengan sebab musafir atau kita sakit, nah itu yang dimaksud dengan waktu udzur ya. Nah, itu. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Mohon maaf kepada jemaah yang lain yang paling banyak ngoceh ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya pernah mendengar bahwa kalau wanita itu sebaiknya sholatnya di rumah. Terus dia nunggu suaminya itu ke masjid. Dia bisa mengimami istrinya ya Ustaz. Yeah. Saya pernah dengar. Dan gimana dengan waktu yang awal tadi? Waktu yang awal tadi kan 20 menit. Yeah. Nah, itu nunggu suaminya lebih dari 20 menit. Yang mana dilakukan? 30 menit ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, memang dikatakan para ulama afdal sholat bagi seorang perempuan itu di rumahnya, bahkan di rumahnya di bagian di tempat yang paling dalam lagi, itu yang paling afdal. Jelas ya, mutlak, tidak diragukan lagi. Nah, sekarang ya ketika kita ngawinkan sholat di rumah, ibu-ibu ngawinkan di rumah ya tidak bisa berjamaah dewean. Makanya ada yang mengatakan nunggu suaminya balik dari sholat berjamaah di masjid. Otomatis ketika nunggu balik suaminya dari masjid, kan sholat dia sudah di luar waktu fadilah. Nah, kita sampaikan tadi ya, tidak apa-apa walaupun di luar waktu fadilah asal berjamaah. Nah, berjamaahnya dia berjamaah nunggu seseorang untuk ngewangi sholatnya berjamaah itu sunnah ya, lebih afdal daripada sholat di waktu fadilah kalau dia sholatnya dewean. Jadi ibu berjamaah dengan suaminya walaupun di luar waktu fadilah setelah 20 menit tadi itu lebih afdal daripada sholat di waktu fadilah tapi dewean. Ya, tapi kalau bisa tadi ya berjamaah di waktu fadilah. Karena tidak bisa ngewang kecuali suami tadi, karena suami juga pengen dapat jamaah di masjid, ya tidak jadi masalah. Mbak pilihan ya walaupun di luar fadilah asal gawekan di dalam keadaan berjamaah. Itu lebih afdal ya. Walaupun di dalam waktu fadilah ketimbang dewean ya.
Lagi, yuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang mau tanya, afdolnya dalam melaksanakan kita sholat itu terkadang kan pada waktu ruku sujud itu. Jadi ada yang melakukannya sebelum imam ruku itu sudah kadang sempurna gitu. Dia sudah melakukan itu seperti itu. Imam belum kelar ruku, Ya, artinya belum sujud sampai kening di sajadah. Dia sudah sujud. Ya, terkadang melakukan duluan. Itu apabila imamnya yang istilahnya agak lambat. Ya. Terkadang yang juga dilakukan adalah imam kecepatan. Orang baru mau ruku, dia sudah, karena orang itu tua, akhirnya dia terlambat. Imam sudah tegak kembali. Gitu. Jadi bagaimana hasilnya menyikapinya ya? Dalam menyikapinya dan memilih imam yang baik dan makmum yang baik. Demikian. Kasih. Ya, jadi yang pertama tadi Bapak Ibu jemaah sekalian ingat ya, kita makmum itu janganlah melakukan gerakan kecuali lah kelar sempurna gerakan imam. Itu paling afdolnya makmum, paling baiknya makmum. Ya. Nah, dari mana kita mengetahui kalau gerakan imam itu sudah kelar? Dengan dia sudah melafadzkan takbirnya tadi. Ya, karena antara gerakan dengan takbir intikal perpindahan itu harus connect. Dengan takbir dulu baru bergerak atau bergerak dulu baru takbir, harus connect berbarengan. Tidaklah kelar takbir perpindahan antara rukun ke rukun itu kecuali kelar. Jadi misal Allahu Akbar, Allahu Akbar lah kelar rukuknya, baru kita rukuk. Samiallahu liman hamida, baru kita samiallahu liman hamida. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ya, nah jangan dibarengi. Ya, jangan dibarengi apalagi didului. Ya, kalau dibarengi itu salatnya makmum makruh. Bukan cuma sekedar makruh, fadilah salat berjamaahnya hilang. Kalau membarengi gerakan imam. Kalau mendahului imam, nah ini lebih fatal lagi, haram hukumnya. Tapi sah salatnya. Mendahului imam itu bisa menyebabkan salat kita haram. Nah itu. Jadi paling afdalnya, paling baiknya makmum itu apa, dia kelar dengan sempurna gerakan imam baru dia melakukan gerakan tersebut. Ya, jangan dibarengi apalagi sampai didului. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Sesungguhnya dijadikan imam itu buat diikuti. Kelar imam baru kita meloi. Nah, itu yang paling afdalnya makmum dan imam ya. Kemudian ketika imam kecepatan. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian, terkhusus di salat zuhur sama asar. Iya. Apalagi terkadang imam itu tidak ada macam iftitah lagi dan cuma mencukupkan Fatihah. Ketika kita jadi makmum setelah takbiratul ihram kita baca iftitah. Ya, kita kelar iftitah imam lah sudah ruku. Nah, ini tanya imam nak kemana? Pertama tanya dulu. Oke, kelar sholat, bapak tanya, Pak Imam nak kemana? Cepat-cepat. Nah, itu tanya dulu, tidak apa-apa. Biar tahu kita jawabannya kan. Nah, itu. Nah, ketika kita mendapati keadaan sholatnya imam demikian, bagaimana dengan sholat kita? Santai weh, santai. Tidak perlu ketika kita wa anna minal muslimin, kata imam Allahu Akbar, belum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lah salah pula kita makmum, santai. Ketika imam kecepatan atau memang makmum lambat, contoh tua, ya, itu dinjo udzur sampai boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang. Ingat, ini udzur kita boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang kalau satu imamnya cepat atau memang makmumnya lambat. Sudah tuanya no Allahu Akbar, nah, bergoyo salat kan? Tak usah kejar imam tadi, tak terkejar kita mengas. Santai be. Boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang. Cak tadi misal, imam lah rukuk kita belum baca Fatihah, baca Fatihahnya tetap. Walaupun imam lah rukuk, baca Fatihah. Walaupun imam lah i'tidal, baca Fatihah. Imam lah sujud, tetap sempurnakan. Imam sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua. Nah, ya, ketika sudah sujud kedua, jangan sampai ketika imam mengangkat kepala dari sujud kedua kecuali kita sudah rukuk.
Itu batas akhirnya. Ingat, kalau kita terlambatan, biarlah imam ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara sujud kedua. Nah, jangan sampai imam mengangkat kepala dari sujud kedua kecuali posisi kita lah ruku. Ya kira-kira lah kelah Fatihah tadi lah panjang itu. Ya, tidak ada apa-apa. Terus kaki pelok salatnya, nah giring, ya. Jadi jangan sampai kagak imam cepat itu sehingga kita makmum cepat-cepat pula maca Fatihahnya, kagak menyebabkan Fatihah kita salah dan tidak sah. Ya, imam yang baik itu imam yang mengetahui keadaan makmumnya. Jangan nyuruh makmum meloi keadaan dia. Ya, imam yang mengetahui keadaan makmum. Keadaan makmum itu banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah itu imam yang afdal, yang paling tahu keadaan mereka. Nah, itu. Masih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini pagi ini menarik sekali masalah sholat, Pak. Ini pertanyaan dan jawaban tadi kan normatif sekali ya, Pak ya. Nah sekarang tadi ada pertanyaan, dia imam, dia azan dan segala macam itu. Nah kita mungkin pengajian inilah yang dapat mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu dia tertarik dengan kalau sholat berjemaah begini. Ya, pertanyaan saya apa esensi daripada sholat? Terima kasih. Cuman apa? Saya teruskan sedikit ya, supaya karena waktunya kita pendek. Ya tadi apa yang Bapak tadi? Esensi. Iya. Ya. Tadi saya hanya nanya begini, Pak. Kalau kita perhatikan di Masjid Haram, apapun kerja kita, apakah kita sedang ngaji, apakah kita sedang ceramah, begitu masuk waktu itu langsung berhenti semuanya. Nah, yang saya tanyakan, ya sering di masjid-masjid, termasuk di masjid kita ini, misalnya ada pengajian, ini misalnya sholat Isya udah masuk waktu, tapi kena istilah kita tadi tanggung, ya, misalnya masih satu lagi yang belum ngaji, itu diteruskan nunggu. Yang abdol yang mana? Apakah kita berhentikan yang satu itu, kita masuk waktunya, ya, atau kita nunggu itu aja? Memang masih masuk dalam waktu fadilah, tapi maksud saya kalau kita contoh di Masjid Haram, semua berhenti, mau tawaf, mau ngaji, mau dia ceramah, semua berhenti. Nah di kita ini tanggung, nanti aja. Banyak Palembang serba tanggung terus. Terima kasih. Jadi pahala tanggung pula. Itu apa tadi Pak yang pertama tadi? Apa itu artinya? Apa itu maknanya apa? Iya. Saya begini. Tak jelas. Mungkin karena ketidaktahuan atau kekurang tahuan masyarakat bahwasanya sholat sendirian itu begini, sholat berjemaah begini, sholat di rumah begini, sholat di masjid begini. Mungkin itu Pak, sehingga masyarakat itu belum tertarik dengan untuk sholat ke masjid. Nah, itu maksud saya. Jadi bagaimana supaya kita mengedukasi masyarakat itu datang ke masjid. Itulah tadi diadakan majelis taklim. Ya, adakan majelis taklim. Kalau mereka masih enggan juga datang, yang tadi tidak katek katek makanan, ada ke makanan. Kan itu banyak langkah-langkahnya. Masih tidak muncul juga, unjuk duit. Ya, siapa yang hadir majelis taklim dapat duit 50.000, datang galau, tidak mungkin tak datang, betul Ibu? Nah, unjuk duit. Masa tidak muncul juga, udah datangnya di rumah, datang ke rumahnya. Jadi banyak upaya kita untuk mengedukasi, memberikan pendidikan, pengajaran kepada jamaah. Ya, yang pasti kuncinya apa dia? Pemahaman dari hati ke hati, biar mereka sholat itu ya pahalanya luar biasa, bukan cuma sekedar ngabaikan sholat. Nah, pertanyaan Pak Ketua Yayasan tadi benar, ya. Kalau sudah masuk waktu sholat itu gawean berhenti kalau. Itu paling afdolnya sudah. Makanya kita baik, kita Palembang lebih tanggung. Ya, tanggung kan memang. Makanya pahala yang kita gawekan karena ibadah tanggung tadi tanggung pula. Ya seperti walaupun sholat isya itu ada yang ngatakan riwayat paling afdol di akhir waktu, tapi yang paling banyak ngatakan tetap awal waktu. Artinya apa? Ketika masih ada sikap yang lagi maco, ya sudah kaget tangguh ke stoplah dulu, adzanlah dulu, kaget sambung lagi habis isya. Kenapa? Guna untuk mendapatkan waktu fadilah. Memang asal hukum paling afdalnya sebagaimana yang disampaikan tadi. Ketika sudah adzan sudah stop galau segala gawian. Konsentrasi adzan, kemudian gawian salat berjamaah. Nah itu. Cuma kebiasaan kita dengan tanggung-tanggung itu, kemudian nak menyesuaikan dengan keadaan kita tanggung tadi. Nah, cak mana
apa hukumnya yang pasti pahalanya tanggung juga, tidak sempurna, pasti sudah itu. Pahalanya tanggung juga, nah, itu. Ya. Dia tahu Pak? Terima kasih Ustadz, pagi ini kita mendapatkan ilmu yang sangat penting tentang waktu fadilah untuk sholat berjamaah. Nah, sekarang Ustadz, apakah yang kita dapat dengan mengikuti sholat berjamaah? Apakah benar bahwa kualitas sholat kita ini, peserta jamaah, akan diangkat oleh Allah setara dengan yang paling khusyuk dalam sholat jenazah, sholat jamaah tadi. Jadi sebenarnya yang butuh sholat jamaah itu kita butuh banget dengan betul, sholat jelas, jamaah. Nah, apalagi di Mekah yang ribuan orang itu banyak wali-wali sholat. Kalau saya pernah mendengar dulu, Allah akan melihat kekhusyuan imamnya dulu. Kalau imamnya sangat khusyuk, semua jamaah diangkat kualitasnya sekhusyuk imam tadi. Kalau imamnya kurang khusyuk, jamaah sholat pertama, kedua terus sampai akhir. Jadi sholat jamaah itu yang butuh kita, sangat butuh sholat jamaah. Nah, terima kasih Ustaz. Itu diantara edukasinya. Ya, ini edukasinya untuk meneruskan Pak Sarmidi tadi. Jelas Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak diragukan lagi. Kalau kita ngawikan sholat berjamaah, nak cak mano tipe kadar khusyuk sholat kita pasti diterima sama Allah. Satu, pasti. Ya, yang kedua pahalanya besarnian. Ya, besarnian sampai 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, gambarnya kenapa demikian? Karena ketika Allah jingok kita ngawikan perintahnya bebareng-barengan, rame-rame, rombongan, itu rahmatnya Allah luar biasa. Ya, ketika kita berbareng, rombong-rombongan, rame-rame, ngawikan perintah, itu rahmat pandangan Allah luar biasa. Nah, karena rahmat itulah Allah terima galo. Nah, dan nerimanya bukan cuma sekedar kadar biasa, luar biasa. Karena ketika kita berjamaah itu satu sama lain saling menutupi. Mungkin ini usuknya di takbiratul ihram, itu usuknya di waktu Fatihah, itu usuknya di waktu surah. Nah, jadi satu sama lain saling menutupin, makanya jadi satu kesatuan, maka diterima dalam keadaan yang luar biasa. Tapi kalau kita sholat dewean, kalau pengen ketahui pahalanya seberapa kadar khusyuk hadirnya hati kita, itulah pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau sholatnya berjamaah tidak demikian. Makanya fadil berjamaah itu luar biasa. Nah, itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, berikutnya tadi disampaikan bahwa ibu-ibu yang paling afdol di rumah, bahkan di paling dalam dari rumah tadi, paling dalam. Nah, setelah mendengar informasi seperti ini, ibu-ibu kepengen juga mendapatkan, kehebatan sholat jamaah tadi. Nah, kalau di rumah nanti saya tidak dapat kekhusyuan yang hebat tadi. Maka saya kepengen ke masjid. Nah, apakah pernah ada larangan? Jangan engkau larang ibu-ibu yang mau ke masjid berjamaah, jangan dilarang. Mereka itu juga berhak mendapatkan kehebatan sholat jamaah tadi. Betul. Nah, mohon disampaikan Ibu. Jadi yang disebutkan afdalus sholatu ala nisa, paling afdalnya sholat bagi perempuan itu fi qa'ri buyutihinna, di bagian dalam rumahnya. Ya, ini jadi menganjurkan ibu-ibu untuk ngawikan sholat di rumah. Nah, cak mana kalau keinginan ngawikan sholat di luar rumah seperti sholat Id ataupun sholat lima waktu. Ada larangan, tidak boleh keluar sama sekali, berdosa, haram, tidak kata. Nah, kata para ulama, sikok garis bawahnya, boleh tidak jadi masalah ya kalau amina minal fitnah, aman dari fitnah itu be. Ya, berarti wong rumah kita, anak perempuan kita ketika nak ngawikan sholat di luar rumahnya berjamaah, maka mengkondisikan jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada terjaga dari yang namanya fitnah. Nah, kalau terjaga dari fitnah tidak jadi masalah. Ya, boleh dia sholat berjamaah di masjid atau di musola di luar rumahnya. Sikok be. Ya, perlu perhatikan aman dari fitnah. Makanya pakaiannya biasa-biasa be, tidak usah nak make up, tidak usah nak pakai minyak wangi 100 meter masih kebauan. Nah, ini kakek bawa fitnah. Ini nak sholat apa nak kondangan, kata orang kan macam-macam kakek.
Itu ya. Jadi terima kasih, aman Ustaz. dari fitnah itu yang harus diperhatikan. Itu Be syaratnya ya. Terima kasih Ustaz. Jadi ini saya ini membantu kaum ibu. Iya. Jadi ibu-ibu tenang karena ibu-ibu ini mengajak dan sholat iya, Jumat. yang mau ke masjid, mau ke nana sudah dari rumah sudah dipakai. Iya. Dan saya lihat ini ibu-ibu ini sudah lanjut-lanjut, nggak ada yang bermake up merah-merah, Iya, sama nggak makanya, ada. iya. Semuanya ke masjid, sungguh-sungguh. Nah, terus yang terakhir Ustaz, setelah kita mendengar keutamaan sholat berjamaah di dalam waktu yang afdol, maka kita ingin sholat berjamaah ini yang betul-betul sesuai dengan tuntunan. Gerak makmum itu yang benar adalah setelah imam mengatakan bar. Allahu Akbar, baru makmum mulai Allahu Akbar. Kemudian kalau tegak, Sami Allahu liman hamidah, sesudah dah makmum baru bergerak. Nah sekarang salam Ustaz, imam itu salamnya 2 kali. Kami lihat orang-orang ini baru imam sekali langsung Assalamualaikum. Nah salamnya itu apakah juga setelah imam yang kedua, atau salam imam pertama kita sudah boleh ikut salam? Karena katanya yang ke kanan itu wajib, yang ke kiri sunnah. Nah salam makmum itu kapan? Mohon disampaikan. Iya. Jadi yang kedua, bukan yang pertama. Yang kedua ya. Kenapa yang kedua? Dalam teks itu kelah sampai selesai salam kedua imam, makmum baru salam. Kenapa? Harus kita pahami jemaah sekalian, salam itu ada maknanya. Imam ke kanan berarti memberikan salam kepada yang kanan. Imam ke kiri memberikan salam kepada yang kiri. Nah kalau baru salam pertama, ya sudah salam makmum, yang kiri tadi jawab salam siapa? Karena imam belum menunjuk salam sama dia. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi buat yang kanan imam. Assalamualaikum warahmatullahi buat yang kiri imam. Nah kalaulah kalau ketika yang kiri salam, berarti dia jawab dia menjawab salamnya imam. Makanya kelah dulu salam imam yang kedua kali, baru kita makmum salam. Ini kadang belum kelar yang kedua lah salam duluan. Ya, atau ya ada lagi bahkan imam belum salam lah salam. Nah, kemana Mang Ci? Nah, itu batal salatnya jelas ya. Jadi kelarkan salam kedua imam karena ada maknanya itu. Karena kita ngenjok salam itu jemaah sekalian di antara niatnya apa dia menjawab salam imam. Ya, menjawab salam imam ya itu. Bagi yang kiri menjawab berarti kalau imam sudah salam. Nah, itu. Jadi salam yang kedua. Imam ke kiri kita baru salam. Baru salam. Terima kasih. Iya. Ustaz. 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 Imamnya salah, makmum benar, maka sholat itu diterima. Imam benar, makmum salah, tetap diterima. Kalau salah kalau? Ketiga-tiganya salah, tetap diterima karena aminnya malaikat tadi. Nah itu pernyataan itu bagaimana Ustaz? Yang salah di sini jemaah sekalian ya. Kekeliruan bacaan umpamanya tidak khusyuk. Kalau salahnya rukun tidak pajak tawar menawar. Tidak khusyuk. Tidak itu khusyuk. maksudnya. Nah, seperti itu Pak. Iya dapat benar. Imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk kan salah kalau. Salah dalam arti kata di kesempurnaan sholat. Ya jadi masalah benar. Ya artinya apa? Tetap diterima. Ingat, salahnya itu bukan yang di bagian rukun-rukun sholat kita kemarin. Kalau salah rukun sholat, ya salah sholatnya. Otomatis berjamaahnya tidak sah. Bagaimana jamaah tidak sah dikatakan diterima? Nah, itu pemahamannya. Jadi salah di dalam kesempurnaan. Ya, kurang khusyuk, ya, kurang fasih misalnya, kurang fasih. Tapi benar, ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini saling menutupi kita satu sama lain. Imam nutupi kita nutup imam dan demikian. Maka diterima galo-galo. Nah itu. Iya, betul. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah hampir mau masuk syuruk, kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan melafazkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.